Hello dear students, welcome back to online class of Sadashri ML High School once again. How are you? I think you are all fine and fit. We are also fine and okay. I believe you are enjoying our classes cordially. I think every class is important for you. Now we are passing a difficult situation due to coronavirus. For this reason, our class activities and your studies are badly hampered. So we all teachers are cordially trying to connect you with online class. In our previous class, I have discussed with you about the definition of verb, kinds of verb, rules of verb, and the importance of verb. Verb is the soul of a sentence. Without verb, we can make any sentence. So we have to realize the importance of verb. Today, I will teach you about the auxiliary verbs, importance of auxiliary verb, and functions of auxiliary verb. Auxiliary verb is very important to make any sentence. So, let's start to learn auxiliary verb. Auxiliary verb. That's mean helping verb. হেল্পিং ভার্ব অক্সিলারি ভার্ব মিন্স হেল্পিং ভার্ব আমরা অক্সিলারি ভার্বকে হেল্পিং ভার্ব হিসেবেও বলতে পারি কারণ অক্সিলারি ভার্ব সেন্টেন্স গঠনে প্রিন্সিপাল ভার্বকে সাহায্য করে সো উই উইল লার্ন দ্য ডেফিনেশন অফ অক্সিলারি ভার্ব So dear students, now we will learn auxiliary verb, the definition of auxiliary verb. যে ভার্বের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই বিভিন্ন প্রকার সেন্টেন্স টেন্স ভয়েস বা মুড গঠনে প্রিন্সিপাল ভার্বকে সাহায্য করে তাকে অক্সিলারি ভার্ব বলে অর্থাৎ অক্সিলারি ভার্ব আমাদের টেন্স গঠন সেন্টেন্স ভয়েস গঠনে প্রিন্সিপাল ভার্বকে সাহায্য করে নাও আই উইল গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল to clear the auxiliary verb.
হি উইল ডু দ্য ওয়ার্ক, সে কাজটি করবে। এখানে উইল অক্সিলারি ভার্ব, ডু প্রিন্সিপাল ভার্ব। অক্সিলারি ভার্ব অ্যান্ড প্রিন্সিপাল ভার্ব উভয়ই ফাইনাইট ভার্ব, অর্থাৎ ফাইনাইট ভার্ব দুই প্রকার, প্রিন্সিপাল ভার্ব অ্যান্ড অক্সিলারি ভার্ব। অক্সিলারি ভার্ব ফাইনাইট ভার্বকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারলাম। এটা হচ্ছে কি, উইল হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব, ডু হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব। হি does not play ফুটবল, সে ফুটবল খেলে না। হেয়ার ডাজ অক্সিলারি ভার্ব প্লে প্রিন্সিপাল ভার্ব। সো ইটস ক্লিয়ার টু আস অক্সিলারি ভার্ব প্রিন্সিপাল ভার্বকে অর্থ প্রকাশ করতে সাহায্য করে। Now I will give you another example. They are playing cricket. তারা ক্রিকেট খেলিতেছে। হেয়ার আর অক্সিলারি ভার্ব প্লে প্রিন্সিপাল ভার্ব। ইটস এ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচারে আমরা দেখতে পেলাম সাবজেক্ট, অক্সিলারি ভার্ব, এম ইজ আর, মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত। নাও আই উইল ডিসক্রাইব ইউ দ্য kinds of auxiliary verb. There are 4 kinds of auxiliary verbs, অর্থাৎ auxiliary verb 4 প্রকার। One, to do verb. Do, does. Did. To do verbs do, does, did. Do, does present form, did হচ্ছে ভার্বের past form. Number 2, to be verb. Am, is, are, was, were. Here am is a present form, present, and was were past. Number 3, to have verb. To have verb. Have, has, had. Have has হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, had past form. Here we see 3 kinds of auxiliary verb: to be, to do verb, to be verb, to have verb. To do verb do, does, did. To be verb am, is, are, was, were. To have verb have, has, had. Then we will learn another kinds of auxiliary verb, that is modal verb. Number 4, modal verb. Modal
ভার্ব। মডাল ভার্ব সেন্টেন্সে বিশেষত্ব প্রকাশ করে। মডাল ভার্বের ফর্মগুলো হচ্ছে শেল, শুড, উইল, উড, ক্যান, উড। মে, might, must, have to, has to, had to, used to, ought to, etc. Here, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, have to, has to, had to, used to, would to. So, dear students, we have learned 4 kinds of modal auxiliary verb. Then, we will learn function of auxiliary verb. Function of auxiliary verb. Function of auxiliary verb অর্থাৎ auxiliary ভার্বের কাজ। auxiliary verb আমরা কি কাজে ব্যবহার করি? প্রথমত আমাদের auxiliary verb হবে টেন্স গঠনে, নেগেটিভ সেন্টেন্স গঠনে, ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স গঠন, প্যাসিভ ভয়েস গঠন এবং ইম্পারেটিভ মুড গঠনে আমরা auxiliary verb ব্যবহার করে থাকি। আমরা যদি সঠিকভাবে সেন্টেন্স গঠন করতে চাই তাহলে অবশ্যই অক্সিলারি ভার্বের ব্যবহার জানতে হবে। উইদাউট অক্সিলারি ভার্ব উই ক্যান্ট মেক সেন্টেন্স প্রপারলি। সো উই হ্যাভ টু লার্ন অক্সিলারি ভার্বস, দ্য ইউজ অফ অক্সিলারি ভার্ব। ফাংশন অফ অক্সিলারি ভার্ব 1. টেন্স গঠন করতে। He is reading a book. সে একটি বই পড়ছে। Here is auxiliary verb. এখানে is প্রিন্সিপাল ভার্ব লিডকে সাহায্য করছে অর্থ প্রকাশ করার জন্য সেন্টেন্সে। ইটস এ কন্টিনিউয়াস টেন্স, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। অর্থাৎ টেন্স গঠনে আমাদের অবশ্যই অক্সিলারি ভার্বের ব্যবহার করতে হবে। নাও আই উইল গিভ ইউ অ্যানাদার এক্সাম্পল। We don't like smoking. অর্থাৎ আমরা ধূমপান পছন্দ করি না। হ্যাঁ, ডু নট লাইক ভার্বকে অর্থ প্রকাশ করতে সাহায্য করছে। সো ডু প্রিন্সিপাল অক্সিলারি ভার্ব, লাইক প্রিন্সিপাল ভার্ব। ডু প্রিন্সিপাল অক্সিলারি ভার্ব, হেয়ার ডু নট নেগেটিভ অর্থ প্রকাশ ডু নট ব্যবহার করতে। ডু নটের সংকৃত রূপ হচ্ছে ডোন্ট। নাম্বার 2,
নেগেটিভ সেন্টেন্স গঠন। নেগেটিভ সেন্টেন্স গঠন করার জন্য আমরা অবশ্যই অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করতে হবে। নেগেটিভ সেন্টেন্স ছাড়া আমরা অক্সিলারি ভার্ব ছাড়া আমরা কখনো গঠন করতে পারবো না। সো উই হ্যাভ টু ইউজ অক্সিলারি ভার্ব টু মেক নেগেটিভ সেন্টেন্স। আমরা একজন মিথ্যাবাদীকে পছন্দ করি না। ইটস এ নেগেটিভ সেন্টেন্স। নেগেটিভ সেন্টেন্স গঠন করার জন্য অবশ্যই অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করতে হবে। দেন আই উইল গিভ ইউ অ্যানাদার এক্সাম্পল। দে আর নট প্লেয়িং ক্রিকেট। তারা ক্রিকেট খেলছে না। হ্যাঁ, আর নট প্লেয়িং ইটস এ নেগেটিভ সেন্টেন্স, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, and they are not playing cricket. Now I will give you another example, functions of auxiliary verb. Number 3, interrogative sentence গঠন করতে। I ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমাদের অবশ্যই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স গঠন করার জন্য অক্সিলারি ভার্ব লাগবে। অক্সিলারি ভার্ব ছাড়া কখনো আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স গঠন করতে পারবো না। সো উই মাস্ট ইউজ অক্সিলারি ভার্ব টু মেক ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। Did he go to school yesterday? সে কি গতকাল বিদ্যালয়ে গিয়েছিল? Here did auxiliary verb. Did ভার্বকে আমরা ব্যবহার করেছি সেন্টেন্সটি গঠন করার জন্য সঠিকভাবে। Now I will give you another example. Where does he live? সে কোথায় বাস করে? Here does auxiliary verb. We use does to make this sentence. Without auxiliary verb we can make interrogative sentence. Number 4, passive voice গঠন। Dear students, voice is an important part to speak in English. ইংরেজিতে যদি আমরা কথা বলতে চাই, ভয়েস হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ভয়েস ছাড়া আমরা কখনো ইংরেজিতে সঠিকভাবে কথাবার্তা বলে কল্পনা করতে পারি না। সো ফর লার্নিং ভয়েস উই হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট দ্য অক্সিলারি ভার্ব। উইদাউট ইউজিং অক্সিলারি ভার্ব উই ক্যান মেক এনি ভয়েস, অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ। উই মাস্ট ইউজ auxiliary verb to make voice, active to passive. For example,
Football is played in the field. ফুটবল ইজ প্লেড ইন দ্য ফিল্ড, মাঠে ফুটবল খেলা হয়। ইজ এ প্যাসিভ ভয়েস। সো অক্সিলারি ভার্ব ছাড়া আমরা কখনো ভয়েস গঠন করতে পারবো না, প্যাসিভ ভয়েস। দেন আই উইল গিভ ইউ অ্যানাদার এক্সাম্পল। ইংলিশ ইজ স্পোকেন all over the world. সারা বিশ্বে ইংরেজি বলা হয়। ইংলিশ স্পোকেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড as international language. So we use auxiliary verb is to make this sentence. It's a passive voice. So we have to learn to make passive voice and we have to use auxiliary verb. ইম্পারেটিভ মুড গঠন করতে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। ইম্পারেটিভ মুড গঠন করতে অবশ্যই প্যাসিভ ভয়েসের ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে যদি আমরা নেগেটিভ করতে চাই অবশ্যই আমাদের প্যাসিভ ভয়েস অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, ডোন্ট মিক্স with bad boys. খারাপ ছেলেদের সাথে মিশো না। অর্থাৎ ডোন্ট, উই ইউজ ডোন্ট, ডু নট। হেয়ার ডু নট, ডু হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব। নাও আই উইল গিভ ইউ অ্যানাদার এক্সাম্পল। টেল এ লাই, মিথ্যা বলো না। হেয়ার ডু অক্সিলারি ভার্ব। আমরা এখানে ডুকে ব্যবহার করেছি ইম্পারেটিভ মুড গঠন করতে, নেগেটিভ মুড। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, we have learned the use of auxiliary verb and the importance of auxiliary verb. তোমরা একটু লক্ষ্য করবে অক্সিলারি ভার্ব ব্যতীত আমরা কোনো সেন্টেন্সই সঠিকভাবে গঠন করতে পারি। সেন্টেন্সটিকে পরিপূর্ণ করতে, সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে এবং সেন্টেন্সটিকে প্রাণবন্ত করতে অবশ্যই আমাদের অক্সিলারি ভার্ব লাগবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট এ ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য অক্সিলারি ভার্ব and the use of auxiliary verb and the function of auxiliary verb. I believe you will make sentence at home and practice regularly. By using auxiliary verb, you will make sentence and always try to speak with others by using auxiliary verb. Dear students, I think you will study at home regularly and ask question. So আমরা আশা করি যে তোমরা বাড়িতে সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে, নিয়মিতভাবে পড়বে এবং আমাদেরকে পাঠদানে সহায়তা করবে। Stay home, stay sound. Thank you very much for enjoying my class.